चल रही गुरबाणी शब्द की जो विचार है, जो गुरकिरपा द्वारा आप सारे रल मिल के करते हाँ, जिन्नी कि सूझी गुरबाणी बख्शदी है। जिमें पिछले शब्द की आपने विचार की सी गुरकिरपा द्वारा, उस तरह ही अगला जो शब्द है पातशाह का, उसकी विचार करांगे। असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख्य जोग मन रहे उदास। असंख्या की ही गल पातशाह करते हैं, क्योंकि बेअंत मत्तां हैं इस भाव सागर के अंदर, तो हर एक मत का आपो अपना ग्रंथ है। तो एक गुरमत भी है, उसका भी अपना एक ग्रंथ है। सो पातशाह दसते हैं कि असल विच ये जिन्ने भी ग्रंथ हैं, ये सारे वेद दे विचों ही प्रगट होए हैं। वेद ही सब तो श्रेष्ठ पाठ है। जिमें सारिया नदियाँ, दरिया, नाले समुंदर विचों ही निकलते हैं, तो समुंदर दे विच ही समाउंदे हैं। सो इस तरह ही ये ग्रंथ ने जो वेद जिहड़ा है उहदे विचों प्रगट होए। वेद का भाव हुंदा आत्मक सुग्यान, कि जिस दे हिरदे दे अंदर आत्मक सुग्यान पैदा होया, उसने उस सुग्यान नूं जदों शब्द बना के बाणी बनाई, बोलिया, तो जां तां उहदा बोलिया होया किसी ने सुनिया, तो जां उहदे बोलां नूं किसी ने लिख लिया। जो कुछ लिखिया गया वो एक ग्रंथ का रूप धारण कर गए, तो जो कुछ बोलिया गया वो किसी ने बोल बन के रह गए। सो ये पहला तो चली आउंदी है। वेद का भाव हुंदा आत्मक सुग्यानी जोत। तां पातशाह ने लिखा असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ, कि जिहड़ा सब तो श्रेष्ठ वेद है, आत्मक सुग्यान है, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ही असंख्या ग्रंथ बने। जिमें साडी धरती के उपर जिहड़ा वेद ग्रंथ भी है, उस दे अंदर ऋग्वेद है जिहड़ा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ब्रह्म की बहुत ज़्यादा सोझी है छंदाबंदी के अंदर। उस तो बाद 3 वेद होर लिखे गए जिहड़े ऋषियां मुनियां ने लिखे, अथर्वण वेद, जुजुर्वेद, साम वेद। उन्हां तिन्नां दे अंदर जो ऋग्वेद के अंदर लिखिया होया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਏ ਉਹਨੇ ਉਸੇ तरीके ਨਾਲ लिखता। ਉਹ उस तरीके ਨਾਲ प्रचलित ਹੁੰਦਾ चला गया। उस तो बाद फिर आके उपनिषद बन गए, सिमरतियां बन गई, पुराण बन गए। हर कोई फिर आपो अपनी मत भी विच वरतदा चला गया। सो जिहड़ा मुख सी ब्रह्म की गल, वो उवें दी उवें ही रह जाती है। सो अज साडे कोल भी इस तरह ही है। पातशाहियां दी व भगत साहबानां दी लिखी हुई गुरबाणी जो ग्रंथ दे विच है। वैसे इहनूं ग्रंथ असीं कहंदे हाँ, असल विच ये पोथी है। ये एक बड़ी नोट करन वाली गल है कि जिहड़ी पोथी हुंदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ वाले बहुते ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। पूरी गुरबाणी के अंदर ग्रंथ शब्द इत्थे ही आउंदा, होर किते भी ग्रंथ शब्द नहीं लिखिया आउंदा। पर जदों तुसीं दसम की गुरबाणी पढ़ोगे, उत्थे तुहानूं थां थां ते ग्रंथ शब्द मिलूगा। असल में वो 10वां ग्रंथ है, वो लिखण वाले 10वें पातशाही ने, पर उहदे विच गल्लां आले दुआले दे होर लिखारियां दियां भी ने।
ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਮਤ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਧਰੂ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨਾ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ। 24 ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਤਿਆਦ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਨਾਮਾ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੰਡੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਚੰਡੀ ਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਥੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੇਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁੱਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਵੇਦ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਵੇਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਗਿਆਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਗਲ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ, ਉਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਅਧੂਰੀ ਸੋਝੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੇਦ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬਚਨ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਨਕ ਆਖ ਸੁਣਾਵੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਓਅੰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਧੂਰੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ,
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੈ ਆਪਣਾ, ਪਾਛੈ ਅਵਰੀ ਰਿਝਾਵੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅਧੂਰੀ ਸੋਝੀ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੋਜ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਵਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬੇਵਾਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ 'ਚ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਆ, ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਆ, ਅਰਥ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਦਰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਮਨ ਮੰਦਰ, ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਆਏ ਕਿ ਮਨ ਕਰ ਮੱਕਾ ਕਿਬਲਾ ਕਰ ਦੇਹੀ, ਬੋਲਣ ਹਾਰ ਪਰਮ ਗੁਰ ਇਹੀ, ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਮੱਕਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੱਤ 'ਚ ਬਣ ਗਈ। ਉਹੀ ਦਿਹੋਰਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਮਨ ਫਿਰਿਆ, ਉਹੀ ਦਿਹੋਰਾ ਫਿਰਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਦ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੇਦ ਤੋਂ ਉਪਵੇਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਬਣ ਗਏ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਦਾ ਕੱਲਾ ਪਾਠ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਦ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੀ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ, ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਠ ਵੇਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਠ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਵੇਦ ਹੈ, ਸੁਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਓ। ਸੁਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਪੰਡਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਪਾਹਨ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰਥਮੀ, ਪੰਡਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੇਦ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਰੱਖ ਲਏ, ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਮੂਰਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਢੰਗ ਬਦਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ। ਪੰਡਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ, ਪੰਡਤ ਬਾਟ ਪਾੜਦਾ। ਪੰਡਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ,
ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਠ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ। ਬਸ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਮਾਈ ਖਾਤਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰ ਲਓ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਭਰਮ 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਲੋਕ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪੀ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਿਲਾ ਦਿਓ। ਪੈਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਭਾਂਡਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਰਮ ਪਾਉਣ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਹੈ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਆਖਦੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਮਨ ਖੋਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਤਾਂ ਖੋਜੇ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੋਝੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੋਜ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ, ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਧਾਵੋ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਚਨ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੌਖ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੀਡਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਠ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਦਿਸੂਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਉਹ ਅੰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਵੈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪੂਰੇ ਹੋ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਹਾਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸੋ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਸੀਗਾ ਵੇਦ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਠ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਤੇ ਖੜ ਗਏ। ਤੇ ਨਿਬਲ ਭਿਉਂਗਮ ਸਾਧੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਿਬਲ ਭਿਉਂਗਮ ਵੀ ਸਾਧਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਜਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਜਮ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹੇ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਜੋਗੀ ਹਨ ਜੋ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਉਦਾਸਪਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਦਾਸਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੋ ਵੇਦ ਦਾ ਉਦਾਸਪਣਾ ਉਹ ਛੱਡਤਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਏਕਾ ਆਸ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਰੱਖਣੀ ਓ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਮਾਧੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ? ਮਨ ਮਾਹੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗਾ। ਸੋ ਜੋਗ ਮਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋਗ ਮਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਜੋਗ ਮਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਜੋਗ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਜੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਮੱਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਮਤ, ਜਿਹਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਵੈ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਗਇਓ। ਆਦਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਰੈ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਵਿਧਾ ਅੰਤਰ ਮਰੈ। ਫਿਰ ਦੁਵਿਧਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਵਿਧਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਗ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਜੋਗ, ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਮਨ ਰਹੇ ਉਦਾਸ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋਗ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਜੋਗ ਤਨ ਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੇਰ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜੋਗੀ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਕਮ ਵੱਲ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ। ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਗੀ ਹਨ।
ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹੇ ਉਦਾਸ। हे ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘਟੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹੇ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬਣਾ ਲਏ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਤ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮੁਖੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਦ ਦੀ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਮਹਿ ਨਾਮ ਉੱਤਮ, ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਾਹੀ ਫਿਰੇ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡਤੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾਮ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਸਭ ਸੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਏ ਆਖਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੋਕਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਗੁਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।